میرا 60 سالہ شوہر اندھا تھا۔ جب شادی کی رات وہ کمرے میں آیا تو مجھے عجیب طرح سے ٹٹولنے لگا۔ مجھے اس سے سخت کراہت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس کی قربت سے شدید نفرت کرتی تھی، اس لیے ایک رات نوکرانی کو اپنا لباس پہنا کر اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ ساری رات اس کی چیخوں نے میں دلہن بنے بیڈ پر بیٹھی اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے کس طرح سے ظلم کیا تھا میرے اوپر کہ ایک اندھے اور مجھ سے عمر میں کئی گنا بڑے شخص کے ساتھ مجھے صرف دولت اور پیسوں کے لالچ میں آ کر بیچ دیا تھا۔ میں زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میری ماں باپ شاید مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے میں ایک بوجھ کی طرح تھی اور انہیں تو صرف پیسوں کا لالچ تھا، اور پیسوں کے چکر میں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک اندھے شخص کے ساتھ کروا دی۔ میں اپنی قسمت کے آگے خاموش ہونے پر مجبور تھی، کیونکہ میرے ماں باپ شروع سے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے رہنے اور بولنے کی آزادی نہیں دیتے تھے۔ میرا اندھا شوہر اپنے گارڈ کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا، دروازے تک گارڈ چھوڑ دیا اور کمرہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ میں اسے دیکھ کر شدید کوفت محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس سے پیچھا چھڑاؤں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے ٹٹولنے لگا، کبھی میرے چہرے کو ہاتھ لگاتا تو کبھی چہرے سے نیچے ہاتھ لے کر جاتا۔ یہ سچ تھا کہ میں اس کی ملکیت تھی، میں اس کے نکاح میں آ چکی تھی، مگر اپنی ملکیت جتانے کا یہ انداز بہت ہی برا تھا۔ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا، اوپر سے اندھا تھا، اور تیسرا اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ مجھے اس سے شدید کوف محسوس ہو رہی تھی۔ میں کم از کم آج کی رات اس سے خود کو دور رکھ پاؤں۔ وہ مجھ سے خوش اخلاقی کے ساتھ بات کر رہا تھا، مگر مجھے تو اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس نے مجھے لباس تبدیل کرنے کا کہا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ رات یوں ہی بیت جائے۔ میں واش روم میں کھڑی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے وہ سو جائے اور اسے میرے قریب آنے کا موقع بھی نہ ملے۔ میں جب کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا جیسے سن لی تھی، کیونکہ وہ خرناٹے لے کر بیڈ پر سو رہا تھا۔ میں بالکل آہستہ دبے قدموں سے بیڈ کی دوسری جانب آرام سے لیٹ گئی۔ بیڈ اتنا نرم و ملائم تھا کہ مجھے بڑی سکون سے نیند آئی، کیونکہ اپنے گھر میں تو میں ٹوٹی چارپائی پر سونے کی عادت تھی اور ساری رات مجھے مچھر کاٹتے تھے، مگر اس کمرے میں ساری رات اے سی چلتا رہا۔ وہ بوڑھا بہت امیر اور دولت مند تھا، اس کے ساتھ صرف ایک گارڈ ہی رہتا تھا اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ وہ سارا دن آفس میں ہوتا تھا اور رات کو ہی گھر واپس آتا تھا، اور میں اسکیمیں لڑانے لگتی تھی کہ میں کس طرح سے اس سے دور رہنے کی کوشش کروں۔ بالآخر ایک دن مجھے بہت ہی اچھا آئیڈیا سوجا۔ میرے گھر میں ایک ملازمہ تھی جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بہت مجبور تھی۔ اپنی مجبوریوں کا ذکر کرتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کی علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے۔ میں بھی اس سے ہمدردی کر لیا کرتی تھی، کیونکہ میں خود ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ یہ آئیڈیا آتے ہی میں اتنی زیادہ خوش اور پرجوش تھی کہ خود کو کوس رہی تھی کہ یہ آئیڈیا مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں اپنی نوکرانی کو ڈھونڈتے ہوئے لاؤنج میں گئی، پھر کچن میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ میں سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی تو وہ وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میری بیٹی کا آپریشن بتایا ہے ڈاکٹروں نے، اور اس کے آپریشن کے لیے مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا یہ لو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی رہنمائی کا تحفہ اتارا اور اسے دے دیا۔ میں نے کہا یہ کنگن بالکل خالص سونے کے ہیں اور بہت مہنگے ہیں۔ وہ ایک دم سے میری طرف خوف زدہ ہو کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میں بہت خوددار عورت ہوں جو کسی کا احسان نہیں لیتی۔ میں نے کہا میں تمہیں یہ مفت میں نہیں دے رہی، اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ بھی میری ہی عمر کی تھی اور شاید مجبوری نے اس سے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا، ورنہ اس کی عمر 25 سال تھی۔
میں نے کہا کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں تمہاری زندگی آسان بنا دوں گی، تمہاری بیٹی کا آپریشن بالکل کامیاب ہو جائے گا اور تم بھی عیش کرو گی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں، بس میری بیٹی کی زندگی بچ جائے۔ میں نے کہا تو تم پھر میری بات دھیان سے سنو، اور میری بات سن کر وہ ایک دم سکتے میں آ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں سے لگا لی اور کہنے لگی، توبہ توبہ بیگم صاحبہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں غریب ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی، میرا شوہر تو مجھے طلاق دے دے گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اپنے شوہر کی زیادہ فکر ہے یا اپنی بیٹی کی؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، آج رات تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کنگن لے لیے اور اپنے ہاتھوں میں پہن لیے اور کمرے سے نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت زیادہ مجبور عورت ہے اور اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے یہ کام ضرور کرے گی اور حامی بھر لے گی، اس لیے میں بے فکری سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سر جھکائے میرے پیچھے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ نے مجھے بہت مشکل کام کرنے کو کہا ہے، مگر میں جب سوچتی ہوں کہ اگر میری بیٹی مر گئی تو میرا اس بھری دنیا میں کون رہ جائے گا، کیونکہ وہ میری بیٹی ہی نہیں، میری اس میں جان بستی ہے اس کے اندر، میں اس کے لیے یہ گھناؤنا کام بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں ایک دم سے مسکرا کر اس کی جانب پلٹی اور کہا کہ یہ ہوئی نا بات، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے وہ کنگن اتار کر اس کو تھما دیے، کیونکہ میرے پاس اب دولت کی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ امیر تھا اور بزنس مین تھا، وہ مجھے اور کنگن لا کر دے سکتا تھا، اس لیے میں نے بے فکری سے اس کو کنگن تھما دیے اور کہا کہ آج رات میری بجائے تم میرے شوہر کے کمرے میں سوگی، اور اسے بالکل بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے کمرے میں نہیں بلکہ میری نوکرانی آئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا راز کبھی نہیں کھولوں گی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی اور میں خوشی سے نہال ہو چکی تھی، کیونکہ میرا پلان مجھے کامیاب ہوتا دکھائی دینے لگا تھا۔ رات کو جب میرے شوہر گھر پر آئے اور اس کے ساتھ وہ گارڈ بھی تھا تو مجھے اس کو دیکھ کر بڑی چڑ ہوتی تھی، جو ہر وقت ہی اس کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ پلان کامیاب ہو گیا تو پھر گارڈ کو بھی ہٹانے کی کوئی منصوبہ بندی کروں گی۔ جب وہ گارڈ میرے شوہر کو چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا تو میں نے جلدی سے اپنی نوکرانی کو اپنا لباس پہنایا اور اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ ساری رات میں دوسرے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ میری گھبراہٹ سے برا حال تھا، کیونکہ اگر میرے شوہر کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو میری خیر نہیں تھی، مجھے طلاق ہی نہ دے دیتا یا اپنے گھر واپس بھیج دیتا۔ میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں ان آزائشوں کی عادی ہو چکی تھی، مگر میں ان آزائشوں کے بدلے اس اندھے کی قربت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا اور مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ خدا خدا کر کے رات بھی گزر گئی تو میں صبح سویرے ہی اٹھ کر کچن میں آئی۔ وہ نوکرانی بھی ناشتہ بنا رہی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ میں نے کہا، سب ٹھیک جل رہا ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں آیا؟ اس نے کہا، نہیں بیگم صاحبہ، صاحب کو بالکل بھی شک نہیں ہوا، مگر مجھے انتہائی شرم محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میرے صاحب بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، انہوں نے کبھی کسی پر بری نظر نہیں رکھی، اور میں یوں اس طرح ان کو دھوکہ دوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، اپنی اچھائی کے بھاشن مت جھاڑو، اس کا علاج کروانا ہے یا نہیں؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے روب کے ساتھ اسے جھاڑ دیا اور خاموش کروا دیا۔ اب تو یہ کھیل روز ہی ہونے لگا تھا اور میں بالکل سکون میں آ گئی تھی۔ بس اب ایک کام رہتا تھا کہ میں کسی طرح اس گارڈ کو ہٹانا تھا۔ اس کے لیے پلان میرے ذہن میں تیار تھا۔ ایک رات جب وہ گارڈ میرے شوہر سے ساتھ کمرے داخل ہوا اور واپس جانے کے لیے مڑا تھا تو میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ میرا شوہر صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور میں کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں اسے لے آئی۔ اس کا نام عادل تھا۔ کہنے لگا، میڈم آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے اپنے شوہر کرامت کے بارے میں کچھ بات کرنا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس سے ادھر ادھر کے سوال پوچھنا شروع کر دیے اپنے شوہر کی پسند ناپسند کے بارے میں۔ وہ مجھے بتانے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے وقت گزارنا چاہتی تھی، ورنہ مجھے اپنے شوہر کو جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ باہر میرا شوہر ہے۔
मैं इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। मैंने एक दम से चिल्लाना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची आवाज़ में, और कमरे से बाहर निकल आई, अपने शौहर के सीने से जा लगी। वो बुखलाहट का शिकार थे और कहा कि ज़ैनब क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रही हो, कमरे में कौन है? इतने में आदल हवास बाख्ता सा हो कर बाहर आया। इसे अब तक मालूम ना हो सका कि इसी के साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, इस गार्ड ने आपकी बीवी की इज्जत पर डाका डाला है। ये कब से मुझे इशारों में बोल रहा था कि साथ वाले कमरे में चलो, मुझे साहब के बारे में कोई बात करना है। आज जब मैं बात सुनने आई तो इसने मेरी इज्जत पर डाका डाल दिया। मेरे शौहर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मेरे आंसू को सच माना गया और इस गार्ड के सारे दलाल धरे के धरे रह गए थे। करावत ने इसे गुस्से से जॉब से निकाल दिया। वो कहने लगा, बॉस मुझे सफाई का एक मौका तो दें, मगर मेरे शौहर ने इसे धक्के मार कर निकाल दिया था और मेरा मंसूबा कामयाब रहा था। मैं दिल ही दिल में अपनी एक्टिंग को दाद देने लगी कि कैसे मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए थे, क्योंकि इस गार्ड की जगह मैं असद को जॉब पर रखना चाहती थी, जो कि मेरा आशिक था, मेरे मोहल्ले का लड़का था। मैं इससे शादी करना चाहती थी, मगर अपने जालिम माँ बाप ने इसे कबूल न किया और इस बूढ़े के पल्लू से मुझे बांध दिया। मगर मैं भी अब समझदार हो गई थी कि उल्टी उंगली से निकालना आ गया था मुझे। मैंने करामत से बात करके इसे इसका गार्ड रख लिया था। वो इंतहा का निकम्मा था और जॉब के साथ बॉस की बीवी मिलने पर बहुत खुश था, और मैं तो अपनी मोहब्बत को पाकर बेइंतहा खुश थी। अब नौकरानी मेरे शौहर के कमरे में होती थी सारी रात, और मैं अपने आशिक के साथ दूसरे कमरे में होती थी और अपनी ज़िंदगी को रंगीन बना रही थी। काफ़ी दिनों तक तो यही सब चलता रहा और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं असद की संगत पाकर बेइंतहा खुश थी, और मज़े की बात तो ये थी कि मेरा शौहर भी बिल्कुल भी मुझ पर शक न करता था। ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की कि नौकरानी इसके कमरे में होती है और वो सारी रात नौकरानी के साथ गुजारता है। नौकरानी भी अपनी जगह पर मुतमिन थी कि इसकी बेटी का अच्छे अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसका सारा खर्चा मैं उठा रही थी। हम सब ही अपने अपनी ज़िंदगियों में मगन थे कि एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि इसे कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना है। मैं एकदम से परेशान हो गई। बेशक वो मेरी बला से पहाड़ में जाता, मगर शायद वो अपने साथ असद को ही ना ले जाए। मैं इसके बगैर अब एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। मैंने डरते डरते इससे पूछा कि क्या असद भी आपके साथ जाएगा? तो इसने कहा, नहीं, वो यहीं रहेगा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। और मैं एक दम सुकून का सांस लेकर रह गई। अब तो मेरी ज़िंदगी मज़ीद रंगीन होने वाली थी, क्योंकि अब शौहर नामी बला की भी टेंशन ख़त्म होने वाली थी। मेरे शौहर का कहना था कि इसे 1 या 2 माह लग सकते हैं आने में, और मैं इन 2 महीनों को अपने आशिक के साथ रंगीन करना चाहती थी और यादगार बनाना चाहती थी। जब वो चला गया तो मैं सरेआम और खुल्लम खुल्ला आम इसके साथ चलती रहती थी। नौकरानी की ज़बान तो बंद हो चुकी थी, क्योंकि इसके मुंह में मैं पैसे डाला दिया करती थी। इसने कान बिल्कुल बंद कर रखे थे और गुंगे बहरों की तरह घर में रहती थी और मेरे अपने आशिक के साथ रंग रंगलियाँ मना रही थी। मैंने इससे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, इसे अच्छी अच्छी होटल्स का खाना खिलाया। वो बेइंतहा खुश था कि वो भी मेरे तरह गरीब घराने से तल्लुक़ रखता था और आज तक इन सहूलतों का आदी नहीं था। हम दोनों ही मोहल्लेदार थे। इसने भी बचपन से ही गुर्बत और महरूमी देखी थी, और मैं भी जब से पैदा हुई थी अपने माँ बाप के जुल्म सितम और पाबंदियों में ही रह रही थी। हम 6 बहनें थीं और एक ही भाई था। मेरा बाप रेडी लगाता था, इसी से घर का खर्चा धक्के से चलता था। कई रोज़ तो हमें सूखी रोटी भी नसीब ना होती थी। इस ज़िंदगी में मुझे बस असद का साथ ही खुशी देता था। मैं बहुत खूबसूरत थी और असद भी खुश शक्ल नौजवान था, मगर गुर्बत हम दोनों के हुस्न पर स्याह धब्बे की मानत थी। मेरे घर वाले लालची थे, इसलिए जब करामत ने मेरा रिश्ता मांगा तो इन्होंने चंद लाखों के एवज न सिर्फ अपनी बेटी को बेच दिया था, बल्कि इसकी खुशियों और मोहब्बत भी बेच डाली थी। मुझे इनसे ढेरों शिकवे थे। मुझे लगता था मैं इनकी सौतेली औलाद हूँ कि एक अंधे बूढ़े से मेरी शादी करा दी इन्होंने। मगर अब मैं अभी अपनी ज़िंदगी खूब इंजॉय कर रही थी अपने असद के साथ। इसकी संगत मुझे खुशी और सुकून देती थी। वक्त यूँ ही मज़े से गुजरता गया कि अचानक एक दिन मेरा शौहर आ गया। मुझे इसे देखकर हैरत हुई कि इतनी जल्दी वापस आ गया। मैं दिल में तो काफ़ी मायूस हो चुकी थी, मगर खैर थी, वो अंधा था, इसे धोखा देना कौन सा मुश्किल काम था। मगर मुझे इसमें ज़रा सी तब्दीली महसूस हुई।
जिसे मैं जान ना पाई थी। मैंने प्लान के मुताबिक रात को नौकरानी को कमरे में भेज दिया और ख़ुद असद के साथ दूसरे कमरे में चली गई। अचानक आधी रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मुझे लगा कि नौकरानी होगी, क्योंकि वो अक्सर ही मेरे पास आ जाती थी। जब मैंने नीम बरहना लिबास में दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा शौहर खड़ा था। मैं बिल्कुल खामोश खड़ी रही कि अगर बोली तो भांडा फूट जाता और वो कहता कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो। वो थोड़ी देर मेरे सामने खड़ा रहा, फिर जो अल्फाज उसने अदा किए मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जिसे मैं अंधा समझ रही थी वो तो मेरा शौहर 2 माह के लिए इटली चला गया था। मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी आंखों का इलाज के सिलसिले में गया है, क्योंकि जब वो वापस आया तो वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। इसका बोलना का अंदाज और रवैया कुछ बदल सा गया था। इसके चेहरे पर मज़ीद संजीदगी सी तारी हो गई थी। मुझे लगा शायद कोई और वजह थी, मगर वजह जानकर तो मैं सख्ते में आ गई थी। मेरा शौहर मेरे कमरे के सामने दरवाजे पर खड़ा था और मुझे मशकूक नज़रों से देख रहा था। इसकी आंखों में ढेरों शिकवे और गिले थे और मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख रहा था और मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। इसने कहा कि कब तक मुझे यूं बेवकूफ़ बनाओगी, क्योंकि मैं अब अंधा नहीं रहा। मैं देख सकता हूँ, मैं अपना ऑपरेशन करवाने गया था मुल्क से बाहर और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, मगर अब मेरी आंखें ठीक होने के साथ साथ खुल भी चुकी हैं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बड़े धोखा दिया है। अगर तुम मेरी संगत में नहीं आना चाहती थी तो मुझे पहली रात ही बता देती। यूँ इतना बड़ा धोखा करने की क्या ज़रूरत थी। इस नौकरानी के साथ भी तो तुमने गलत किया है, इसको पैसों के लिए इस्तेमाल किया है कि जो ही वो मेरे कमरे में आई तो मेरे सामने हज़ारों कतार रोने लगी थी। कह रही थी कि साहिबा ने मुझे मजबूर किया था क्योंकि मेरी बेटी का ऑपरेशन करवा रही थी। मैंने इसे बताया था और कहा था कि तुम लोग साहिबा के जुर्म में बराबर की शरीक हो। तुम दोनों ने मेरे साथ, मेरे जज्बात के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। अगर तुम्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत थी तुम मुझसे मांग लेती। तुम्हें इस तरह की स्कीम लड़ाने की क्या ज़रूरत थी। खुद का दामन भी दागदार किया है और मेरी नज़रों में भी गिर गई हो। मैंने इसे रात को ही फारग कर दिया है। इसे इसकी बेटी के ऑपरेशन के पैसे देकर इसे चलता किया है और अब ये रहे कागजात। इसने एक लिफाफा मेरे सामने पड़ा और कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में आज़ाद हो और अब तुम्हें ये गुनाह छुप कर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आशिक के साथ निकाह कर सकती हो और इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। मैंने तुम्हारा नाम एक फ्लैट भी कर दिया था। शादी से पहले तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं धोखेबाजों को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो टूटे हुए दिल के साथ चले गए और मैं एकदम से सख्ते में आ गई। मगर फ्लैट के कागजात देखकर खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ गई थी, क्योंकि मैंने इस घर से काफ़ी ज़्यादा माल भी बटोर लिया था और सोना भी मेरे पास बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम अच्छी ज़िंदगी शुरू कर सकते थे। असद के साथ इस फ्लैट में चली गई और इसके साथ निकाह कर लिया। हमारे कुछ महीने तो बहुत ही ऐश में गुजरे थे, मगर खुदा भी जब गंजे को नाखन देता है तो वो अपना सर लहू लुहान कर देता है। हमने भी दोनों हाथों से जाल उठाया था और बिल्कुल भी कमाया नहीं था। मैंने इसे बारहा समझाने की कोशिश की तो ये तो पैसा जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तुम कुछ कमाने की फ़िक्र करो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लो। मगर वो टाल मटोल से काम लेता था, क्योंकि इसे घर बैठकर ऐश करने की और खाने की आदत पड़ गई थी। कुछ महीने तो मैं भी टेंशन फ्री होकर रहने लगी थी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रुपए थे। मगर जब दोनों हाथों से खर्च करें तो कुआं भी खाली हो जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था। मेरी सारी दौलत ख़त्म हो चुकी थी और हम अफाकों पर आ गए थे, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करता था। मैंने मजबूरन एक फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया और दिन रात मेहनत करके अपना और इस निकम्मे शौहर का पेट पालती थी और साथ साथ अपने आप को कोसती थी कि मैंने हीरे जैसा शौहर गवा कर इस निखट्टू से शादी कर ली है। अब मुझे अपने माँ बाप की बातें याद आती थी, जिन्होंने कहा था कि इस निखट्टू से तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल ही काम चोर है, तुम्हारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अजाब बना देगा। और मैं पहली दफ़ा सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में गलत नहीं सोचते थे। इन्होंने एक अंधे इंसान से मेरी शादी ज़रूर की थी, मगर वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे साथ कभी भी इसने बदतमीज़ी नहीं की थी, बद अखलाक़ी नहीं की थी, हमेशा मेरी राय को एहतराम। मुझे अब टूट कर अपने पहले शौहर याद आने लगे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियों और सुकून अपने ही हाथों से गंवा चुकी थी और अपने
ہیرے جیسا شوہر گوا کر ایک پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی تھی۔ میرے جیسے لڑکیوں کا انجام شاید یہی ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔